live. So, hi Parth, again, welcome to the live, and congratulations for being placed in in your dream job. So, let's quickly start with your introduction. As I was earlier saying, your name, qualification, the college from which you are graduated, and other details which would you like to share with us? Yes, sir. So thank you, sir, first of all. And sir, my name is Parth Gureo, and I am computer engineering graduate from SKNSITS Lonoda. And I have recently been placed in product dossier from Seed Infotech. Okay, great. And your native place is? Sir, I am from Siddharth, Maharashtra. Synthetic. Yes, sir. Okay, great. So, and when did you pass out, Parth? Sir, I am 2025 pass out. 2025. Okay. So, Parth, getting the first job is a very crucial moment for any student who is actually, graduating from engineering college or NCA or any other graduation. And, a lot of times these young graduates carry a kind of insecurity, anxiety, or uncertainty. So, Yes. I would like to ask you this questions. What was that phase when you just graduated, come out of college, you had no idea what's going to be the future, where you will be going, and then you actually came to Seed Infotech. You got to know about Seed Infotech. So after graduation and before joining Seed Infotech, just describe that phase in between. Sir, this was a very crucial phase, and means I didn't have the proper direction. Means Hmm. I don't have any idea how to get into the IT jobs, for things I have to prepare, and which technology I have to work on. Means Hmm. I wasn't sure which skill I have to focus on, how to prepare for the aptitudes, interviews, Hmm. uh, Hmm. and all that confusion was there. And one of my friends suggested that you have to join the Seed Infotech. It Hmm. is the best for the many freshers. It has a tie up with the many good companies. So Hmm. that's Hmm. why I have joined the Seed Infotech. Okay, that's great. That's great. So the friend who suggested Seed Infotech was also a part of Seed Infotech ecosystem. No, sir, but his sister was the part of his sister was a student of the Seed Infotech, and Hmm. she also get the job from the Seed Infotech. Okay, okay. So Parth, to be precisely, can you describe your life before joining Seed Infotech and after joining Seed Infotech? Sir, means my friends, some of my friends always taunt me about the jobs, and from my family also. It's not a directly, but that was the indirect things that I notices. But before landing the job, but after all that things slowly um, get means vanished, and everyone was speaking good friendly with me. Okay. So, Parth, you can also speak in Marathi. So, no worries, because I think Okay. feelings and emotions doesn't have language. So, when Yes. you are expressing your emotions and you're talking to us from the bottom of your heart, you can also speak in Marathi so that all our viewers and live audience will be able to understand. Rather, they will be able to correlate the phase that you are describing right now. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. So, please go ahead. सर, पहिल्यांदा तर असे म्हणजे माझे फ्रेंड्स होते काही, नंतर फॅमिलीमध्ये पण म्हणजे घरच्यांना पण असं वाटायचं स्टार्टिंगला की कधी जॉब लागतोय. म्हणजे प्रत्येक वेळेस जर का मी घरी फोन केला तर मग एक क्वेश्चन तर असा असायचाच की तू अप्लाय करतोय का नाही, नंतर किती वेळ लागेल अजून जॉब लागण्यासाठी. आणि माझ्या फ्रेंड्सला जे माझ्यासोबत होते त्यांना पण ऑलमोस्ट सगळ्या जणांना जवळजवळ जॉब लागला होता. हम्म, हम्म, सो हम्म. मी जरा असं महाग पडल्यासारखं वाटत होतं, फिलिंग अशी येत होती. पण नंतर एकदा ऑफर लेटर आलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अशा इरेज झाल्यासारख्या झाल्या. Hmm, hmm, hmm. Okay. I see when you are talking about that phase
that you lived with, and all of a sudden you joined Seed Infotech, and then you started to learn a lot of things from the ecosystem that Seed has, trainers, mentors, all these things. What do you think की एखाद्या मुलाचं स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे, मतलब सीडनं तुला काय काय हेल्प केली यावर आपण बोलू नंतर, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट ऍज अ स्टुडंट तू सीडनं तुला जे जे रिसोर्सेस दिले आणि सीडनं तुला एखादी गोष्ट कर म्हणून सांगितली, तर त्यावरती तू किती प्रोएक्टिव्हली तुझं एंगेजमेंट ठेवायचास, बिकॉज अल्टिमेटली सक्सेस डिपेंड्स ऑन बोथ द फॅक्टर्स. वन इज गायडन्स थ्रू सीड्स मेंटॉर्स, because ultimately they can only guide, येस they cannot give interview on behalf of you, correct? येस So ते कसं तू करायचास, म्हणजे तू कसं ऐकायचास आणि त्याचा तुला कसा फायदा झाला? सर खरं तर शिल्पा मॅम कडे मी मॉक इंटरव्ह्यूज दिले खूप. आणि हा आणि माझा एक फ्रेंड होता आधी, माझ्याच बॅचचा होता, तो रिसेंटली प्लेस झाला सीड मधून. तर त्याने मला सजेस्ट केलं की तू शिल्पा मॅम कडे जा, त्या तुला चांगलं गाईड करतील कोणत्या गोष्टी करायच्या आणि कोणत्या गोष्टी नाही करायच्या ह्याबद्दल. तर मग सर मी शिल्पा मॅम कडे गेलो आणि त्या तर मला स्टार्टिंगलाच असं म्हणल्या की मला ऍज अ टीचर नको समजू, तू मला तुझा असं लोकल गार्डियन सुद्धा समजू शकतो. आणि सर त्यांनी खूप गोष्टींबद्दल गाईड केलं मला. त्यांनी मॉक इंटरव्ह्यूज घेतले माझे आणि नंतर मग मी ज्या पद्धतीने आन्सर्स देत होतो तो वे सुधारायचा ट्राय केला, नोट्स कशा काढायच्या ते सांगितलं आणि इंटरव्ह्यू साठी प्रिपेअर कसं व्हायचं त्याबद्दल गाईड केलं थोडक्यात. पण मला इतकंच म्हणायचं की यू वर प्रेटी मच सिरियस अबाउट ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स दॅट वर गिव्हन टू यू, करेक्ट? येस सर, येस सर. आणि मग तुला जे सांगितलं गेलं ते घरी जाऊन तू स्वतः करायचास, त्याच्यावरती काही डाऊट्स आले तर यू आर कम्प्लिटिंग दॅट लूप, करेक्ट? येस सर, येस सर. ओके. आणि तू कोणत्या कोर्समध्ये तू एनरोल केलं होतंस? सर जावा फुल स्टॅक विथ AIML. ओके ओके ओके. आणि तुला असं काय, व्हॉट डू यू थिंक की ऑल दी हेल्प, ऑल दी असिस्टन्स दॅट सिड हॅज डन फॉर यू, त्याच्यामध्ये तुला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट किंवा इफेक्टिव्ह असं काय वाटलं तुला की जे ट्रेनिंग तुला मिळालं, ते मॉक इंटरव्ह्यूचं तर तू आता मेन्शन केलंस, किंवा शेवटी प्लेसमेंट मिळण्याच्या दृष्टीने जी तुला हेल्प केली गेली, त्यातलं सगळ्यात जास्ती तुला काय वाटलं की तुझ्यासाठी हेल्पफुल होतं? सर सगळ्यात जास्त हेल्पफुल मी ही गोष्ट मानेल की ज्या आमच्या मॅम होत्या, सायली मॅम, ज्यांनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शिकवलं, त्यांचा वे ऑफ टीचिंग खूप अमेझिंग होता. त्यांनी खूप डिटेलमध्ये आणि खूप चांगल्या वेने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगच्या कन्सेप्ट एक्सप्लेन केल्या आणि त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने शिकवलं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आणि त्या गोष्टीची मी रोज लेक्चर झालं तर संध्याकाळी नोट्स काढत होतो आणि त्या वाचत होतो, त्यामुळे मला खूप हेल्प झाली त्या गोष्टीमुळे. गॉट इट, गॉट इट. आणि ज्या वेळेला तू हे सगळं करून शेवटी जेव्हा तुला समजलं की यू हॅव गॉट सिलेक्टेड आणि ऑफर लेटर जेव्हा तुझ्या हातामध्ये आलं, सो हाऊ वॉज दॅट, व्हॉट वॉज युअर फर्स्ट रिॲक्शन, व्हॉट वॉज दॅट फिलिंग, की कसं वाटलं, म्हणजे तो क्षण कसा होता? सर खरं तर कसं होतं की मी आधी म्हणजे खूप सारे रिजेक्शन फेस केले होते आणि ही अशी एक गोष्ट होती जी मला खूप आधीपासून हवी होती आणि मी म्हणजे अशी डेस्परेटली पाहिजे होती आणि ती लवकर भेटली नाही. तर मग आणि एक दिवस असा आला की एकाएकीच अनएक्सपेक्टेड वेने ती गोष्ट मला भेटली. सो मी पूर्णपणे सायलेंट होतो. मी थोडे मोमेंट बसलो. मी असं सेलिब्रेट काहीच केलं नाही. मी जस्ट फक्त बसलो आणि नंतर मग माझ्या आई बाबांना फोन केला आणि त्यांना ही गोष्ट सांगितली आणि एवढंच सर. म्हणजे मी असं सेलिब्रेट काही केलं नाही, मी फक्त सायलेंट होतो. ग्रेट 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 ग्रेट. आणि समज जस्ट इमॅजिन की इफ यू विल लुक बॅक, तुला असं काय वाटतंय की व्हॉट काइंड ऑफ स्किल्स यू डेव्हलप्ड ड्युरिंग दिस पिरियड, or what habits you developed along with Seed that has helped you to get placed in this job? सर सीड कडून मी ही एक गोष्ट खरंच शिकलोय की आय डोंट वॉन्ट टू बी द पर्सन हू हॅज द जॉब, आय वॉन्ट टू बी द पर्सन हू डिझर्व टू बी इन दॅट प्लेस. अँड आणि आपण आउटकम वर फोकस करण्यापेक्षा
जॉबवर फोकस करण्यापेक्षा आपण जर का त्या रिक्वायर्ड स्किल्सवर फोकस केला तर ही गोष्ट खूप महत्वाची राहील. ही गोष्ट मी सीड कडून शिकलोय आणि ही गोष्ट मला पुढे पण खूप फायदे उपयोगी येईल. No, great answer, great answer. Karan, see, why I'm asking this question, uh, when it comes to job placements, the Yes, opportunities are really less, but the number of candidates, those who are approaching to industry, is huge. And आजकाल ज्याच्याकडे स्किल्स आहेत तो प्लेस होत असतो. So, as you rightly said, Seed Infotech's role in the entire thing is to assist you guys to induce those skills that are required to, get placed. yes, And that's the difference between people those who don't get placed and get placed is they build habits, they yes, build sir. systems. They build usually मी सुद्धा माझ्या आम्ही जो एक वेबिनार घेतो हाऊ टू गेट प्लेस्ड इन युअर फर्स्ट ड्रीम जॉब इन नेक्स्ट 120 days. तिथे मी सुद्धा हेच शिकवतो की तुम्ही सिस्टम्स इन प्लेस आणल्या पाहिजेत स्वतःसाठी तर तुम्ही प्लेस होऊ शकता. दॅट्स व्हॉट यू आर इक्वइंग टू दिस थिंग्स. आता मला Yes. जस्ट एक असं विचारायचं होतं की if I give you, an opportunity to talk to a few students, those who are junior to you, जे तुझ्या नंतर पास आउट होणार आहेत, इंडस्ट्रीमध्ये येणार आहेत, त्यांना तू काय सल्ला देशील? सर, आता त्यांना सल्ला हाच देईल मी की आता खूप सारे इन्स्टिट्यूट किंवा कॉलेजेस असतात, त्यांच्यासोबत खूप साऱ्या कंपनी टायअप सुद्धा असतात आणि हे फक्त डिपेंड आहे स्वतःवर आपल्या की आपण कसं परफॉर्म करतो. तर मग मला सुद्धा कॉलेजमध्ये प्लेसमेंट नाही लागली आणि मला का नाही लागली कारण ज्या क्वालिटीज रिक्वायर होत्या त्या क्वालिटीजवर मी वर्क नाही केलं. तर मग त्या क्वालिटीजवर वर्क करणं महत्वाचं. आता खूप साऱ्या गोष्टी बॉदर करतील की फॅमिली प्रेशर असेल, नंतर फ्रेंड्स प्लेस होत असतील, खूप साऱ्या गोष्टी बॉदर करतील. पण ह्या सगळ्या गोष्टींकडे कमीत कमी लक्ष देऊन आपल्या क्वालिटीज इम्प्रूव्ह करणं केल्यावरच जॉब भेटेल. असं डायरेक्टली लकीली जॉब नाही भेटत. Okay. So everyone has to, focus on the skills that are required. पार्थ, मी तुला सांगू का, या लाईव्ह मध्ये मला जे आज तुझ्याकडून ऐकायला मिळते ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. सी, तू आज या लाईव्ह मध्ये जॉईन होऊ शकलायस आणि यू आर एन्जॉईंग दॅट, सक्सेस ऑफ फर्स्ट जॉब बिकॉज यू हॅव दॅट ऍक्सेप्टन्स. अँड येस आय सर. फील मला जे ऑडियन्स आत्ता लाईव्ह बघतायत किंवा नंतर हा लाईव्ह बघतील त्यांना मला इथे हे हायलाईट करायचंय की तुझा जो ऍक्सेप्टन्स आहे की माझ्याकडे काहीतरी कमी होतं आणि मला ते शिकायचं आहे, सो ऍक्सेप्ट करणं आणि स्वतःमध्ये बदल घडवून आणणं, दिस इज समथिंग विच इज कमेंडेबल. आणि तू आता जे सांगतोयस त्याच्यामध्ये तुझं म्हणणं हेच आहे की प्रत्येकानं स्वतःची तयारी कितपत आहे हे समजून घ्यावं अँड बेस्ड ऑन दॅट पीपल हॅव टू रीच आउट टू गुड रिसोर्सेस इन द मार्केट सो दॅट त्यांना योग्य ठिकाणी जॉब मिळू शकतो. सो दॅट्स व्हेरी व्हेरी अप्रिशिएबल थिंग दॅट यू आर सेईंग. आणि शेवटचा माझा ऑब्व्हियसली प्रश्न असा असेल की मी जर तुला विचारलं की तू सीड इन्फोटेक किती लोकांना रेकमेंड करशील तर तुझं काय मत आहे? सर, मला माहिती होतं, म्हणजे आता मी अशा फेज मध्ये होतो की मला थोडीशी भीती वाटत होती की माझं प्लेसमेंट होईल का नाही. आणि जेव्हा मी सीड इन्फोटेक जॉईन केलं तेव्हा मला असं मनातल्या मनात रिअलाइज झालं की सीड जे आहे ते वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे आणि त्याला खरंच खूप चांगल्या कंपनी सोबत टायअप आहे. तर मग मी माझ्या ऑलमोस्ट सगळ्या फ्रेंड्सला जे ज्युनियर असतील माझे, जे माझ्या काही सोबतचे असतील, त्यांना पण मी रेकमेंड करेल की सीड इन्फोटेक मध्येच हे करा. आणि मी असं पण सांगतो आता की ही जी गोष्ट आहे ती मला ना कुणी म्हणायला लावली आहे ना काय, पण मी ही माझ्या मनापासून सांगतोय की सीड इन्फोटेक इज द बेस्ट. या, थँक्यू सो मच. आणि आपण या लाईव्हचं कन्क्लुजन आपण अशा पद्धतीनं आपल्या डिस्कशनचं कन्क्लुजन असं करूया का की एखादा स्पॉन्ज जसा पाण्याला आतमध्ये ओढून घेतो, तो पाण्यात बुडवला की तो पाणी आत सोक करून घेतो, किंवा एखादा मॅग्नेट जर का असेल किंवा स्पेसिफिकली एखादा आयर्नचा जर तुकडा असेल आणि तो आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर आयर्नचा तुकडा मॅग्नेटला स्वतःच्या मधून जाऊ देतो. त्याप्रमाणे तू सीड इन्फोटेक मध्ये जे काही तुला सांगितलं गेलं, शिकवलं गेलं, मेंटॉर केलं गेलं, ते सगळं सोक करून घेतलंस किंवा स्वतःमधून पास होऊ दिलंस म्हणून तुझं प्लेसमेंट झालंय. सो सीड इन्फोटेकचा रोल जितका इम्पॉर्टंट असतो तितकाच
प्रत्येक विद्यार्थ्याचा स्वतःच्या करिअरसाठीचा रोल पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि तुझा एक मेसेज तुझ्याकडून सगळ्यांना असा आहे की जितकं तुम्ही स्वतःवरती काम कराल तेवढं तुम्ही सक्सेसफुल होऊ शकाल. एम आय Yes, राईट? yes, sir. Okay. So, Parth, thank you for making yourself available for this live. Thank you for sharing your valuable feedback, insights, and most importantly, मला असं वाटतं की तू जे सांगितलंस, तुझी जी फेज होती, पास Mm, झाल्यानंतर जॉब मिळेपर्यंतचा जो मधला काळ होता, त्या फेज मधलं तुझं ओव्हरऑल इमोशन्स तू सांगितल्यास. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग विथ अस. थँक्यू फॉर being a part of Seed Infotech, trusting Seed Infotech. And whenever you will feel that you want to upskill yourself, सो आज तुला पहिला जॉब मिळालाय, तू आता तू जॉबला जॉईन होशील, तू छान करशीलच मला खात्री आहे. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दॅट. पण पुन्हा कधीही भविष्यात तुला असं वाटलं की आता तुला स्वतःला पुन्हा अपस्किल करायचं आहे, तर सीड इन्फोटेक इज ऑलवेज रेडी टू वेलकम यू. yes, sir. So thank you, Parth, for joining us. Thank you, everyone who has joined this live session or anyone who is going to watch this video after this live is going to complete. Thank you so much. Seed Infotechला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि सतत आमच्या बरोबर टच मध्ये राहावा. वी आर हिअर टू ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ by helping you in your first dream job. Thank you so much. Thank you so much. Again, have a great evening. Bye bye. Signing off from this live. Thank you so much. Thank you, sir.